కేటీవీ ప్రైమ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. నా పేరు సుధారాణి. బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు. తిరుమల స్వామి వారిని దర్శించుకున్న పలువురు రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు. ప్రొద్దుటూరులో రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పర్యటన. రాయలసీమలో నిరుద్యోగం లేని వ్యవస్థను సృష్టిస్తాం మంత్రి టీజీ భరత్. 2 ఏళ్ల కూటమి పాలనపై కొనసాగుతున్న వైసీపీ నిరసన కార్యక్రమాలు. తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధి ప్రముఖులతో సందడిగా మారింది. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి చెందిన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ బివి నాగరత్నతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ బాబు, అనంతపురం ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ గోరంట్ల వెంకన్న, ఎంపీ మేడ రఘునాథ్ రెడ్డి స్వామివారి సేవలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ అధికారులు వేదాశీర్వచనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడం నిషిద్ధం. అతిక్రమించిన ఎడల చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. பக்தர்களுக்கு அறிவிப்பு. திருமலையில் அரசியல் சார்ந்த முறைகள் நிகழ்த்துவது, எதிர்ப்புக்குரிய காட்சிகளை உருவாக்கி சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடுவது கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளை மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எச்சரிக்கிறது. చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. பக்தர்களுக்கு அறிவிப்பு. திருமலையில் காட்சிகளை உருவாக்கி சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடுவது கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. Strictly prohibited. Legal action will be taken against the violators. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எச்சரிக்கிறது. Approaching them on social media is strictly prohibited. Legal action will be taken against the violators. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. भक्तों को सूचना. तिरुमला क्षेत्र में राजनीतिक आचार देना और आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना సామాజిక మాధ్యమాల్లో கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளை மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எச்சரிக்கிறது. రాము గారు శ్రీవారి ఆలయం సాయి చూసుకో సాయి శ్రీవారి ఆలయం
అతిక్రమించిన ఎడల చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களுக்கு அறிவிப்பு. திருமலையில் அரசியல் சார்ந்த உரைகள் நிகழ்த்துவது, எதிர்ப்புக்குரிய காட்சிகளை உருவாக்குவது கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளை மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருமலை political speeches and creating objectionable reels and posting them on social media will be strictly prohibited. Legal action will be taken against the violators. ಅದರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ನದಿಗಳು తిరుమల క్షేత్రం రాజకీయ ప్రసంగాలు చేయడం, చేయడం, సామాజిక మాధ్యమాలను చేయడం వెంకటేశ్వర నాగవల్లి అవును కాదు మన ఊరు నేను శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్న ప్రసార కేంద్రానికి రాము నరకమ్మ కాంతమ్మ ఊరు మన ఊరు రాము శ్రీనివాసాలు ఊరు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్న ప్రసార చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఓం நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடுவது கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எச்சரிக்கிறது. நமோ வெங்கடேசாய. ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಜಗದೀಶ್ ಊರು ರತ್ನಗಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಶಿವಾನಂದ ಜಗದೀಶ್ ಊರು ರತ್ನಗಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಧರಾವತ್ ರಾಜು గారు ఊరు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉన్న ప్రసార కేంద్ర ಮತ್ತು అవి నా పేరు పుట్టినకి ఇంటికి వచ్చినట్టు ఇంకో రంబుర నరుడు ఓర్వడేరనీయం నల్ల రాజై వెలిసి ఎల్ల లోకములేలే వెంకటాచలము భూ వైకుంఠ స్థలము దర్శించిన జన్మ ధాన్యమవుతాదు పుణ్యమవుతాదు. రాయలసీమ రతనాల సీమ తను వెళ్ళ తరగని గనులున్న సీమ గిరులున్న సీమ అన్నమాచార్యులు అటయోగి వేమన అచలముని సిద్ధులు
నడయాడిన నేల ఇది పుణ్యశీల. రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ఎమ్మెల్యే నంద్యాల వరదరాజు రెడ్డితో కలిసి బొల్లవరం హౌసింగ్ లేఅవుట్ ను పరిశీలించారు. లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో హౌసింగ్ పథకంలో జరిగిన అక్రమాలు, అవకతవకలపై సమగ్ర విచారణ చేపడతామని మంత్రి తెలిపారు. అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి న్యాయం చేసి సొంతింటి కలను సాకారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలోని రామేశ్వరం, బొల్లవరం, మీనాపురం లేఅవుట్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు అసంపూర్తి గృహాల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు. పేదవాళ్ళందరికీ ఇల్లు ఇచ్చేదాని కోసమనే ఆయన భూములు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. నేను ఒక మాట చెప్తాను, ప్రొద్దుటూరు పుట్టిన 1000 సంవత్సరాల నుంచి 37,000 ప్రొద్దుటూరు పుట్టినప్పటి నుంచి 37,000 ఇల్లు ఉంటే జగనన్న కాలనీ 3,000 ఇళ్లను కొనుగోలు తెచ్చి తహసీల్దారు ప్రతి ఇంటికి పోయి పేదవాడ కాదని కార్యక్రమంలో జరుగుతుంది. గత ప్రభుత్వంలో అట్లా లేకుండా 23,000 మందికి ఇల్లు కావాలని భూములు కొన్నారు. 23,000 మంది పొద్దుటూరులో ఎక్కడుంటారు పేదవాళ్ళు? ఆయన స్వార్థం కోసం ఎకరా భూమి మీద 15-20 లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకున్న దానికోసం 473 ఎకరాల భూమి కొని ఓటర్ లిస్టు పెట్టుకొని పేర్లు రాసినారు. ఇప్పుడు మీ అందరి పేర్లు ఓటర్ లిస్టులో మళ్ళా నా దగ్గరికి ఈ మధ్య 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఒక 150 మంది వచ్చినారు. వాళ్ళకు ఇల్లు కావాలని చూస్తే ఆన్లైన్ లో చూస్తే వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చినట్టుంది. మీ పేరుతో ఇల్లు పెట్టినట్టు తెలియదు. ఆ మాదిరిగా డబ్బులు పెట్టి గవర్నమెంట్ వారు కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా 16,000 ఇళ్లను నిర్మించడానికి కోసం మొదలు పెట్టారు. కానీ ఆ 16,000 ఇళ్లలో ఇది ఎక్కడ ఇల్లు పూర్తిందేమో. ఇక్కడ వచ్చి మనుషులు ఉండేదానికి ఉండే పరిస్థితి ఉందా? 473 దాదాపు కోట్ల రూపాయలు మొత్తము ఈ హౌసింగ్ మీద రోడ్లు, కరెంటు, మంచినీటి వసతి 9 కోట్లు అంటే 472 కోట్ల రూపాయలు. 2 నెలల కిందట వచ్చినాను. ఒక 60 మంది మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉంటే ఎందుకు లేరు, మీరు ఎక్కడ రాలేదని అడిగితే ఎక్కడ సార్ 4-5 కిలోమీటర్ల పొద్దుటూరు దూరం ఉంది, ఆటోకు మాకు 30,000 రూపాయలు అవుతుంది, మా పిల్లలు చదివించుకునే దానికి వసతి ప్రదేశంలో మేము ఎట్లా వస్తామని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు 100 కోట్ల రూపాయలు ఏర్పాటు చేసి ఆయన సంపాదించుకొని పెద్ద షౌకర్ అయినాడు తప్పక మీ పేరు చెప్పి వచ్చిన ఇళ్లలో ప్రతి ఇంటికి 1,80,000, 35,000, 2,15,000 మీ పేర్లతో ఇల్లు డబ్బులు తీసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఇల్లు ఏమో తయారే కాలే. ఇదే పరిస్థితి. గత ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే గారు అందరూ మీ ప్రజల పేరు చెప్పి లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకోవడం అనేది జరిగింది. మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి. ఏ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం వచ్చింది, మా ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 3 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాలలో 2 సెంట్లు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టించాలనే ప్రయత్నం మేము చేస్తా ఉంటే అందరి పేర్లు పేదవాళ్ళ లిస్టు కొడితే పేదవాళ్ళని అర్జీలు ఇచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళందరి పేర్లతో ఇల్లు ఇచ్చినట్టుంది. మీకు ఇల్లు ఇచ్చే కొత్తగా ఇల్లు ఇవ్వాలని ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు. ఒకసారి ఇల్లు ఇచ్చినట్టు ఆన్లైన్ లో చూపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు అందరు ఈ పరిస్థితిలో పొద్దుటూరు గత ఎమ్మెల్యే గారు చేసిన ఇవన్నీ 100 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకునే దానికి ఇవన్నీ కట్టాడు. ఎక్కడైనా ఈ నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఎవరైనా వచ్చి ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారా? కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కట్టిన ఇల్లు గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దోపిడీ చేశారు రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా. వాళ్ళు మన ముఖ్యమంత్రి దోపిడీ జరుగుతుంటే మనం ఎందుకు దోపిడీ చేయకూడదని అందరి ఎమ్మెల్యేలు ఈ మాదిరిగా దోపిడీ చేసినారు. పేదవాళ్ళ కోసం నిర్మించిన పేదవాళ్ళు అక్కడ ఉండేదానికి వీలుండే. ఇక్కడ ఎందుకు పేదవాళ్ళ పేరు చెప్పి 100 కోట్ల రూపాయలు దోచేసుకున్నారు. గత ప్రభుత్వం అంతా అవాంధ్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచేసుకున్నాడు. తన చెల్లెలు వాళ్ళ అమ్మకు కూడా దూరం పెట్టాడు. అటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉండబడిన మన మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు రాచమల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు 100 కోట్లు సంపాదించుకున్నాము ఈ కార్యక్రమం దోచుకున్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ గమనించండి. ఎక్కడ ఎవరు, ఎందుకు ప్రజలకు సేవ చేసేవాడు ఎవరు, నిజంగా సేవ చేసేవాడు ఎవరు, ప్రజల డబ్బు తినేదాని కోసం ఎవరో ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నిరంతరాయంగా ఉంటే దాదాపు ఇప్పుడు నేను మంత్రి గారికి ఒక సూచన చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ నిలబడిపోయిన ఇల్లు డబ్బులు తినిపోయినాయి. ఎవరైతే 11 మంది కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళు డబ్బులు తినేసిపోయినారో వాళ్ళందు మీద కేసులు పెట్టండి. దీనికి బాధ్యులు ఎవరు, ఇంజనీర్లు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోండి. ఇది ప్రభుత్వం సొమ్ము, సులభంగా మనం విడిచిపెట్టేదాన్ని లేదు. ఇల్లు తినే డబ్బు అంతా మన డబ్బు.
మనం బట్ట కొంటే డబ్బులో కొనే ప్రతి బట్ట గవర్నమెంట్ కు డబ్బు పోతుంది ట్యాక్సుల రూపకంగా. ఏదో ఫ్రిడ్జ్ కొంటే డబ్బు పోతుంది, సెల్ ఫోన్ కొంటే డబ్బు పోతుంది. ఇది ప్రజలది డబ్బు. మన డబ్బును తినేశారు 100 కోట్ల రూపాయలు మన మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రభుత్వము దోచుకునే దానికి అవకాశం కల్పించింది వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలకు అందరికీ కూడా. ఎవరు ఈయనే కాదు, పక్కన ప్రతి ఒక్కరూ దోపిడీ చేసిన ఈ ప్రభుత్వంలో. కాబట్టి మీరందరూ ఏ ప్రభుత్వం మనకు మేలు చేస్తుంది, ఏ ప్రభుత్వం అయితే మనకు శాశ్వతమైన మనకు పిల్లలకు మనకు ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఉందని ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ లేఅవుట్ ఎమ్మెల్యే మంత్రి గారు పర్సనల్ గా అంతకుముందు 2 సార్లు అసెంబ్లీలో కూడా మీ తరఫున ఇన్ని వందల ఎకరాలు ప్రొద్దుటూరులో 480 ఎకరాలు 70 ఎకరాలు కొని ఒక్కరికి కూడా నివాసయోగ్యంగా లేదు. దాదాపు 15,000 ఇల్లు మొదలుపెట్టి కేవలం 100-115 ఇల్లు మాత్రమే పూర్తయినాయి. కాబట్టి వీటిని ఒకసారి పరిశీలన చేసి ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసి పూర్తిగా ఈ గృహ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తే మళ్ళీ పేదలు వచ్చి ఇక్కడ నివసించేదానికి యోగ్యంగా చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసినారు. ఆ విధంగా మంత్రి గారు స్వయంగా పరిశీలించడానికి వచ్చినారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లో వాళ్ళ అధికారులతో వారు మొత్తం నివేదిక అంతా తీసుకున్నారు. వాస్తవ పరిస్థితులు కూడా చూస్తున్నారు. గతంలో తిన్నారు, మరి తిని పోయినారు. కానీ పేదల పేర్లతో రికార్డులో ఎంటర్ అయిపోయినాయి, ఆన్లైన్ రికార్డ్స్ ఎంటర్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ పేదలకు మన గృహ నిర్మాణం కోసం మన దగ్గరికి ఇల్లు వచ్చి ఇల్లు అడుగుతా ఉంటే వాళ్ళ పేరుతో మనం కొత్తగా ఇల్లు ఇప్పించే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఆ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరెవరైతే నిజమైన అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఇల్లు ఎవరెవరి పేర్లతో అయితే శాంక్షన్స్ అయినాయో ఈ తప్పులు జరిగిన వాటిని అన్ని రెక్టిఫై చేసి గతంలో చేసిన దోషులను శిక్ష విధి ఒకవైపు అయితే, రెండో వైపు మొత్తం దీన్ని పునరుద్ధరించి ఈ కాలనీలు నిర్మాణం చేసి దానికి కావాల్సిన వెనక తక్కువ వచ్చిన డబ్బులు పూర్తి చేసి ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కావడమే కాకుండా ఇక్కడికి రోడ్లు, నీటి సౌకర్యము, ఇట్లాంటి కరెంటు సౌకర్యం ఇలాంటివి కల్పించి ఇక్కడ ప్రొద్దుటూరు హౌసింగ్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయవలసిందిగా మంత్రి గారిని అర్థిస్తూ ప్రజలందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాను. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి లబ్ధిదారులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని, లబ్ధిదారులు నష్టపోయిన విధానాన్ని గౌరవ శాసనసభ్యులు వరదరాజరెడ్డి గారి పెద్దలు ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడల్లా కూడా ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాను. అసెంబ్లీలో కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇటువంటి అవకతవకలు, అవినీతి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా జరిగిందని విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం రాగానే మరి ఒక విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ వేయటం, విజిలెన్స్ కమిషన్ వేయటం, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయటం, ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ప్రతి కేస్ బై కేస్ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చర్యలు స్టార్ట్ చేసింది. దాంట్లో భాగంగా ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్లు థర్డ్ ఆప్షన్ లో కాంట్రాక్టర్ మోసం చేశారో వారి మీద క్రిమినల్ కేసులతో పాటు రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద కూడా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి మరి డిపార్ట్మెంట్ ని ఆదేశించడం, పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసులు నమోదు చేయటం, కలెక్టర్స్ కూడా తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ఇక మిగతా శాఖాపరంగా అవకతవకలు జరుగుంటే కొంతమంది అధికారుల మీద ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇంకా కూడా ఇంకేదన్నా ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తాను. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఒకటే, ప్రతి పేదవాడికి, అర్హత ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఏర్పాటు చేయాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. గత ప్రభుత్వం 2014-19లో కట్టిన ఇళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారని చెప్పేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళు పేదవాళ్ళనే కూడా చూడుకోకుండా వాళ్ళకి 919 కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టేశారు. 4,73,000 మంది లబ్ధిదారులకి ప్లింత్ వేసుకున్నారు, లేకపోతే కొంతమంది గోడలు కట్టుకున్నారు, ప్రారంభంలో ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ కూడా శాంక్షన్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు నిర్దాక్షిణ్యంగా. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన, అంటే 2024 అధికారంలోకి వచ్చినాక అవి జగన్మోహన్ రెడ్డి శాంక్షన్ చేసిన ఇల్లని వారు ఏమీ భావించట్లా. అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇల్లు, అవి కొనసాగించి పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత అని చెప్పేసి మాకు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి వాటిని పూర్తి చేయండి అంటమే కాకుండా సమయాన్ని బట్టి టార్గెట్స్ కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇప్పటికి 4,50,000 ఇల్లుని మరి లబ్ధిదారులకి అందించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చేందనే ఒకే ఒక కారణంతో దాదాపు 8 లక్షల మందికి వెన్నుపోటు పొడిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినా ఎవరిచ్చినా మనకి సంబంధం లేదు, ప్రభుత్వం పేదవాళ్ళకి ఇచ్చింది, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరు పేదవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలకి 50,000, అదేవిధంగా ఎస్టీలు అయితే ఎస్టీకి 75,000, పీజీటీవీస్ అని వాళ్ళకి ₹1,00,000 అదనంగా యూనిట్ కాస్ట్ కంటే ఇచ్చారు. అది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పరిపాలన చెప్పేసి మనం చేస్తాం. కాబట్టి వీటిని పూర్తి సెప్టెంబర్ వరకు కూడా అవకాశం ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే దీంట్లో మాక్సిమం అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలివిగా ₹1 కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పెట్టుకోకుండా మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని, హౌసింగ్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 100% రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ చేశారు. సో ఇది తేడా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీన్ని పూర్తి చేయడానికి మరి పెద్దలు గౌరవ శాసనసభ్యులు వరదరాజరెడ్డి గారితో సంప్రదించి వారి సూచనలు కూడా తీసుకుని డిపార్ట్మెంట్తో చర్చించి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. వారు కనుక లబ్ధిదారులు ఇక్కడికి వచ్చి నివాసం ఉన్న తర్వాత వారికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కర్నూలు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాను మంత్రి టీజీ భరత్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా 19 ప్రముఖ కంపెనీల్లో 1,460 ఉద్యోగాల కోసం అవకాశాలు కల్పించినట్లు తెలిపారు. యువత ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ఒకరికి ఉద్యోగం వస్తే ఆ కుటుంబం మొత్తం సంతోషంగా ఉంటుందని అన్నారు. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తూ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచుతున్నామని చెప్పారు. కర్నూలులో కూడా వస్తూ ఉంది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సెవరల్ టైమ్స్, ఎవరోకల్లో ఇండస్ట్రీస్, రిలయన్స్ అనుకోండి, అగస్త్య అనుకోండి, ఇట్లాంటివి చాలా కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్లో ఇంకా వచ్చేది ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే మీ దగ్గరలోనే మీరు ఇక్కడే జాబ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్, అనదర్ 6,000 crores దే ఆర్ ప్లానింగ్. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఇది మన కర్నూలుకి సంబంధించింది. ఇది కాక ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్స్, ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీస్ పెడుతున్నాము. దట్స్ ఆల్ బికాస్ అవి ఏమన్నా చిన్న ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినా, చిన్న బిజినెస్ దే కెన్ గ్రో అంటే జాబ్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందని అది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్లాంటివన్నీ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ అవర్ గవర్నమెంట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ చంద్రబాబు గారు. ఆయన ఒక విజనరీ లీడర్. నేను మొన్న కూడా ఈ మధ్య చెప్పా, ఆయన చెప్పేవన్నీ కూడా బ్యూరోక్రాట్స్, పొలిటీషియన్స్ అందరు ఫాలో అయితే we will be number 1 in not only in India, one of the top in the world. But we have to follow his instructions. Andaru follow aithe perfect aitundi. ఈ మధ్య 25%, 26% there we have been able to attract to Andhra Pradesh. Any kind of investment in India, 26% is getting attracted to Andhra Pradesh. అది నా ప్రకారం 50% కూడా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. బట్ we have to follow the visionary leader of Chandrababu garu and follow a footsteps lo ainanante 50% easy ga achieve avagalugutam. So I think everybody has to work hard. And manam state split ayin tarvata we have lost so many things. Last government lo kuda 19 to 24 lo black days undindi, asalu chana problematic undindi. Now we are back. Hope petkondi, we are doing great job and give us the support in future also, so that మీ లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నా. అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేశారు మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ గురించి. నేను చెప్పేది ఏమంటే, మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టి మేము ఇచ్చిన తర్వాత దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, దేర్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్, డైలీ చెక్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఉంటుంది. అవన్నీ కమిట్ అయినారంటే మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ మేము ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ చేసి మీకు శాంక్షన్ చేపిస్తాను నేను ప్రిన్సిపల్ గారికి. బట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ వెల్. అది కాలేదనుకోండి మాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. సో దానికి బడ్జెట్స్ అది పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఒక మినరల్ వాటర్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ మెయింటైన్ చేసినంత అవుతా ఉంది మాకు. సో నెలకి లక్షలు ఖర్చు అవుతా ఉంది మాకు, సంవత్సరానికి కోట్లల్లో అవుతా ఉంది, అంటే సంవత్సరాలలో. సో వీఆర్ మోర్ దెన్ crores have been spent already till now. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ అండ్ కంటిన్యూ ద మెయింటెనెన్స్, విల్ వర్కౌట్ అండ్ డూ ద
అదే కాకుండా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అడిగారు, కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఇట్లాంటివి. విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, వీ విల్ సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం రాక్షస ప్రభుత్వంలో బడ్జెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ వీఆర్ ఏబుల్ టు స్టిల్ సాల్వ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ డూ ఇట్ అండి ప్రిన్సిపల్ గారు. అండ్ ఈరోజు మరీ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, జాబ్ సీకర్స్కి యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఏ జాబ్ వచ్చినా ఫస్ట్ టేక్ ఇట్, grow, then you think about shifting or later after you gain experience. That's the most important అండి. లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మా ఆఫీసర్స్ కూడా నేను చెప్పేది ఏమంటే ఎవ్రీ 3-4 monthsకి వీఆర్ డూయింగ్, ఇంకా బాగా ప్రమోట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. అందరికీ కొంత డౌట్లు ఉండేది, ఓన్లీ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడున్నా ఎవరు వచ్చినా దే కెన్ పార్టిసిపేట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ పర్టికులర్ అసెంబ్లీలో పెడతా పోతాం సో దట్ కొంతమందికి అక్కడే యాక్సెసబుల్ ఉంటుందని చెప్పి అట్లా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ అసెంబ్లీస్లో వీ హీన్ డూయింగ్. సో ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ జాబ్ని మాత్రం రిజెక్ట్ చేయొద్దండి. ఫస్ట్ ట్రై టు గ్రో, దెన్ థింక్ అబౌట్ యువర్ డ్రీమ్స్. ఫస్ట్ అసలు వచ్చేదే చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, అది తీసుకోవాల్సిందిగా. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి ఆరోపించారు. 3 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టినా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదన్నారు. ఇటీవల జమ్మలమడుగులో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమానికి వేలాది మంది హాజరు కావడం ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తికి నిదర్శనమన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి హయాంలో అవినీతి పెరిగిందని, అదాని పవర్ ప్రాజెక్టు విషయంలో కూడా అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వమే కేంద్రం నుంచి రోడ్ల అభివృద్ధి నిధులు తీసుకొచ్చిందని, ఇప్పుడు ఆ పనులను తమ ఘనతగా చెప్పుకోవడం కూటమి ప్రభుత్వానికి తగదన్నారు. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం వైఫల్యాలపై మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కానీ, రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ గిట్టుబాటు ధర లేక డీజిల్ ఎరువుల రేట్లు పెరగడం, పెట్టుబడి ఎక్కువ కావడం, గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం, ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందుల్లో పడతా ఉన్నారు కూటమి ప్రభుత్వంలో అనే దాంతో ఒక పెద్ద ఎత్తున పిలిపించారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలా, ప్రతి మహిళకు ప్రతి నెల 1500 రూపాయలు ఆడబిడ్డ నిధి కింద ఇస్తామన్నారు. ఎప్పుడు ఇస్తారు బాబు అని ప్రజలు అడగడం, అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తి ప్రతి నెల 3000 నిరుద్యోగ యువతకి ఇస్తామని ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని, అదేవిధంగా 50 ఏళ్ళకే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు, ఏమైంది బాబు అని అడగడం, అదేవిధంగా 3 బడ్జెట్లు అయిపోయినా అర్హులైనటువంటి పేదవాళ్లకు ఒక్క కొత్త పెన్షన్ కూడా ఇవ్వకపోవడంతో ప్రజలందరూ కూడా కొత్త పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావు బాబు అని అడిగే నినాదంతో ఈరోజు రైతులందరూ కూడా పండించిన పంట పండించాలంటే ఎరువుల రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, డీజిల్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. అకాల వర్షాల వల్ల అయితేనేమి ఇబ్బంది పడినటువంటి రైతాంగానికి కష్టపడి పండించిన పంటకు కూడా గిట్టుబాటు ధర లేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అన్ని పంటలకు కూడా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గిట్టుబాటు ధర లేక ఇబ్బంది పడుతున్న రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి నిరసన ర్యాలీలు చేపట్టాలని చెప్పి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో అవినీతి పెరిగిపోయింది, అరాచకం పెరిగిపోయింది, దోపిడీ, ప్రభుత్వ ప్రజల సంపదను దోచుకునేది పెరిగిపోయింది. అన్నిటి మీద ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున రోడ్ల మీదకి వచ్చి నినాదాలు చేశారు. మీరు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో ప్రకారం రైతులకు ఆదుకోవాలా, పేదవాడికి సంక్షేమ పథకాలు అందించాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూస్తే మనకు ప్రభుత్వం ఎంత వైఫల్యం చెందిందో, ప్రజల యొక్క ఆగ్రహం ఏ విధంగా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. నిన్న జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా యువత స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని 10,000 పైన రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన విధానం చూస్తే కూటమి ప్రభుత్వం మీద ప్రజల్లో ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది అనేది ఈరోజు ఈ అస్తవ్యస్త పరిపాలన, అరాచక పరిపాలన మీద ఈరోజు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తూ అన్ని వర్గాలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. చూసా ఆయన ఏదో సత్యవంతుడైనట్టు, సత్య హరిశ్చంద్రుడైనట్టు, చాలా నీతివంతుడైనట్టు,
చాలా విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు చేసినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. పొద్దున్న లేస్తే అబద్ధాలు, పరిపాలన చూస్తే అరాచక పరిపాలన, ఎక్కడ చూసినా పొద్దున్న లేస్తే ఎంత వస్తుంది ఏమని దోపిడీకి స్కెచ్ లేయడం తప్ప గతంలో చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి రోడ్లు జరుగుతూ ఉంటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నేషనల్ హైవే రోడ్లన్నీ జరుగుతున్నాయంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చినప్పుడు వేసిన నేషనల్ హైవే రోడ్లే. కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను చేసినా అని చెప్తాడు, ఆ గవర్నమెంట్లో వచ్చినవి. ఈరోజు అదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ కింద పంపుడు స్టోరేజ్ 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి అదాని పంపుడు స్టోరేజ్ పవర్ జనరేషన్కు ఇక్కడ పనులు ప్రారంభిస్తే కమిషన్ కోసం దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆదినారాయణ రెడ్డి. ఈరోజు ఆదినారాయణ రెడ్డి ఇక్కడ అరాచక పరిపాలన జరుగుతోంది. ఆయన కప్పం. ఇవాల్టి ప్రైమ్ బులెటిన్ చూస్తూనే ఉండండి కేటీవీ. ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం.